केम छो छोकराओ मजामां? धोरण 10 चेप्टर नंबर 3 धातु और अधातुनी बात करता था। छेल्ले कंईक बात करी थी ए धातुनी व्याख्या, अधातुनी व्याख्या, साथे साथे एना भौतिक गुणधर्मनी बात करी थी। मैं एवं कीधुं हतुं के भौतिक गुणधर्म तमने याद होय तो आना पछीनो प्रश्न छे ए इजीली याद रही जाए, सरळताथी याद रही जाए, रमता रमता याद रही जाए, हसता हसता याद रही जाए, गमे एम याद रही जाए। पण एना माटे तो के एना माटे गुणधर्म आवडवा जरूरी है। प्रश्न कंईक एवो छे के धातु अने अधातुना अपवाद लखवाना छे। मैं बात करी थी कि अपवाद कोने कहेवाय तो कि एक समूह है। रेडी? कोई एक समूह है, ए समूह में तो कि बधायना गुणधर्म एक हेरखा होय, मतलब सरखा गुणधर्म धरावतो एक समूह है। एमानो एक कोई पदार्थ एवो है कि जे अपलखणो है, मतलब तो कि ए आना करता जुदा गुणधर्म धरावे छे, तो एने अपवाद कहेवाय। मतलब ये आखा समूहना गुणधर्म बदलावा न जवाय, आ एक अलग वाळो छे एम कहेवाय। बराबर छे? समझाय छे? एने तो केने अपवाद कहेवाय। जेम तो कि जेम पाठ नंबर 5 नी अंदर बात करी थी कि हाइड्रोजन जे अपवाद हतो। शुं काम? तो कि पेला समूह जेवा गुणधर्म धरावतो तो 17 समूह जेवा पण गुणधर्म धरावतो तो के तो पेलाना 17 गुणधर्म बदलावा न जवाय। हाइड्रोजन ने एक अपवाद में काढी नाखाय। बराबर छे? एज रीतना तो कि एज रीतना धातु अने अधातुना तो कि गुणधर्म बधा माटे समान होय, पण एमानो तो कि एमानो एक कोई एवो अपलखणो धातु के अधातु होय के जे अलग गुणधर्म धरावे, एने एनो अपवाद कहेवाय। सिंपल वस्तु। तो एना माटे तो कि एना माटेना गुणधर्म याद होवा जोईए। तो सौथी पहेला धातुओ माटेना अपवादनी वात करीए। प्रश्न एवो पूछे कि धातुना अपवाद लखो। धातुना अपवाद लखो। ओके, हालो पहला हूँ लखूँ गुणधर्म। तो गुणधर्म बधाने याद छे। हूँ एक गुणधर्म बोलूँ। ठीक है? धातु छे ए सामान्य रीते अथवा तो सामान्य तापमाने घन अवस्था में होय। आવું એવું કે તો કે આને પહેલાના લેક્ચરમાં મેં વાત કરી હતી કે ધાતુ છે એ તો કે સામાન્ય તાપમાને ઘન અવસ્થામાં હોય, પણ એનો એક અપવાદ છે। धातु सामान्य तापमाने घन स्वरूप में होय छे, परंतु पारो यानी के मर्क्यूरी यानी के Hg, पारो मर्क्यूरी Hg आ बधी वस्तु तो के एक हेरखी है, परंतु पारो यानी के मर्क्यूरी धातु होवा छतां क्या स्वरूपे जोवा मळे तो के प्रवाही स्वरूपे जोवा मळे छे। तो के तो धातु में पारो अपवाद थयो के नहीं? रेडी? सामान्य रीते तो कि सामान्य तापमाने धातु छे घन अवस्था में होय, पण पारो छे ए तो कि पारो छे धातु होवा छतां पण क्या स्वरूपे जोवा मळे तो कि प्रवाही स्वरूपे। बीजो अपवाद लखो। धातुओने चप्पू वडे कापी शकाता नथी। लोखंड ने मारे चाका वडे कापू तो कपाय? न कपाय, न कपाय ने? ओके। यानी कि धातु मजबूत होय, सखत होय, धातुओने चप्पू वडे कापी शकाता नथी, परंतु सोडियम अने पोटेशियम ने धातु होवा छतां
ચપ્પુ વડે કાપી શકાય છે. રેડી? આ એનો તો કે બીજો અપવાદ થયો. અપવાદ નંબર 3 આપણે એવું ભણ્યા હતા કે ધાતુ સામાન્ય રીતે ઊંચા ગલન બિંદુ અને ઉત્કલન બિંદુ ધરાવે છે. કીધું હતું કે નહીં? યાદ કરો ગુણધર્મ. ધાતુ સામાન્ય રીતે ઊંચા ગલન બિંદુ અને ઉત્કલન બિંદુ ધરાવે છે, પરંતુ ગેલિયમ અને સીઝિયમ ધાતુ હોવા છતાં નીચા ગબી અને ઉબી યાની કે ગલન બિંદુ અને ઉત્કલન બિંદુ ધરાવે છે. રેડી? જો આ ધાતુ માટેના અપવાદ થયા. કેટલા અપવાદ લેખા મેં? તો કે 3 લેખા. કે ધાતુ સામાન્ય રીતે ઘન સ્વરૂપમાં હોય, પરંતુ પારો છે એ ધાતુ હોવા છતાં પણ તો કે પ્રવાહી સ્વરૂપે છે. ધાતુ અને ચપ્પુ વડે કાપી શકાતા નથી, પરંતુ સોડિયમ અને પોટેશિયમ જેવી તો કે આલ્કલી ધાતુ યાની કે પેલા સમૂહની ધાતુ એની બાહ્યતમ કક્ષામાં 1 ઇલેક્ટ્રોન હોય એવી તો કે એને ચપ્પુ વડે કાપી શકાય, નરમ હોય. ત્રીજું અપવાદ લેખ હોય તો કે ધાતુ સામાન્ય રીતે ઊંચા ગલન બિંદુ અને ઉત્કલન બિંદુ ધરાવે, પણ ગેલિયમ અને સીઝિયમ છે એ તો કે ગેલિયમ અને સીઝિયમ છે એ ધાતુ હોવા છતાં પણ નીચા ગલન બિંદુ અને ઉત્કલન બિંદુ ધરાવે છે. તો ધાતુ માટે તો કે ધાતુ માટે આ 3 અપવાદ લખી શકાય. અપવાદ એટલે તો કે એના સમૂહ કરતા બીજા પ્રકારના ગુણધર્મ ધરાવે, એનાથી ઊંધા હોય ટૂંકમાં. ઓકે. હવે તો કે હવે અધાતુ માટેની વાત કરું. અધાતુના ગુણધર્મ યાદ હશે તમને, છે ને? યાદ? ઓકે. અધાતુ છે એ સામાન્ય રીતે કઈ અવસ્થામાં હોય? અધાતુ સામાન્ય રીતે કઈ અવસ્થામાં હોય? કરો યાદ. તો કે અધાતુ સામાન્ય રીતે ઘન અને વાયુ અવસ્થામાં હોય. કીધું હતું કે નહીં? અધાતુ છે તો કે સામાન્ય રીતે ઘન અને વાયુ અવસ્થામાં હોય, પણ એમાં પણ અપવાદ છે. કોની વાત કરીએ આપણે હવે? તો કે અધાતુના અપવાદની. અપવાદ નંબર 1 કયો? તો કે અધાતુ સામાન્ય રીતે ઘન અને વાયુ અવસ્થા ધરાવે છે, લેકિન કિંતુ પરંતુ બ્રોમિન અધાતુ હોવા છતાં પ્રવાહી સ્વરૂપે હોય છે. તો અધાતુ માટેનું બ્રોમિન છે તો અપવાદ છે, બરોબર? કે એ અધાતુ હોવા છતાં પણ પ્રવાહી સ્વરૂપે હોય. શું કામ? તો કે અધાતુ સામાન્ય રીતે ઘન અને વાયુ સ્વરૂપમાં હોય, પણ બ્રોમિન છે પ્રવાહી છે અધાતુ હોવા છતાં પણ. બીજો અપવાદ મારે કેવો હોય? તો કે બીજો ગુણધર્મ યાદ કરો કે અધાતુ છે એ ચળકાટવાળી સપાટી ધરાવતા નથી. કીધું તું મેં. તો એમાં પણ અપવાદ છે. અધાતુ ચળકાટવાળી સપાટી ધરાવતા નથી, પરંતુ આયોડિન અધાતુ હોવા છતાં પણ ચળકાટવાળી સપાટી ધરાવે છે. તો આ બીજો અપવાદ થયો એનો. અપવાદ નંબર 3 ની વાત કરું. હજી એક ગુણધર્મ યાદ કરો.
કે અધાતુ છે એના ગલન બિંદુ અને ઉત્કલન બિંદુ નીચા હોય. ઓકે, એમાંય અપવાદ છે. અધાતુના ગલન બિંદુ અને ઉત્કલન બિંદુ નીચા હોય છે, પરંતુ કાર્બનનો અપરૂપ હીરો ડાયમંડ નંગ હીરો અધાતુ હોવા છતાં ખૂબ ઊંચા ગલન બિંદુ અને ઉત્કલન બિંદુ ધરાવે છે. રેડી? અધાતુના ગલન બિંદુ ઉત્કલન બિંદુ સાવ નીચા હોય, મતલબ પ્રમાણમાં નીચા હોય, પણ કાર્બનનો એક અપરૂપ એટલે કે હીરો એ તો કે એ અધાતુ હોવા છતાં પણ તો કે ખૂબ જ ઊંચા ગલન બિંદુ અને ઉત્કલન બિંદુ ધરાવે. એનો મતલબ તો કે એનો મતલબ એવો થાય ખૂબ જ સખત હોય. હીરો છે, હીરો એ કાર્બનનું તો કે શુદ્ધ સ્વરૂપ છે. હીરો છે, ગ્રેફાઇટ છે, આ બધા તો કે આ બધા છે એ કાર્બનના તો કે કાર્બનના શુદ્ધ સ્વરૂપો છે, એના તો કે એના અપરૂપો છે. ઓકે, એના પછીનો અપવાદ મારે લખવો હોય તો કે તો લખાય, એમાં વાંધો નહીં, લખો. ચાલો, એક ગુણધર્મ યાદ કરો કે અધાતુ છે એ વિદ્યુતના અવાહક હોય. અધાતુ વિદ્યુતના, આખું લખું કા? ઓકે, વિદ્યુતના અવાહક હોય છે, પરંતુ ગ્રેફાઇટ અધાતુ હોવા છતાં પણ વિદ્યુત નું સુવાહક છે. ગ્રેફાઇટ બોલે તો પેન્સિલની અણી જે હોય એ પેન્સિલની અંદર ટ્રાય કરાય નહીં, પણ તો કે કરવું હોય તો એમ કરાય કે પેન્સિલની તો કે પેન્સિલની બે બાજુથી અણી કાઢી નાખવાની, પછી એક અણીને પ્લગમાં નાખવાની, બીજીને અડવાની, એ કરાય નહીં. એવા ખેલ ના કરાય. શું કામ? તો કે ગ્રેફાઇટ છે એ તો કે ગ્રેફાઇટ છે વિદ્યુતની સુવાહક હોય, યાની કે એની અંદરથી વિદ્યુત પ્રવાહ છે એ પસાર થાય. એની અંદરથી શું થાય? તો કે વિદ્યુત પ્રવાહ છે એ પસાર થશે. એટલા માટે તો કે એટલા માટે અધાતુ છે એ તો કે અધાતુ છે એ વિદ્યુતના અવાહક હોય, પણ ગ્રેફાઇટ છે એ અધાતુ હોવા છતાં પણ વિદ્યુતની કેવી છે? તો કે સુવાહક છે. તો અધાતુના આ તો કે 4 અપવાદ. અપવાદ એટલે તો કે એનાથી અલગ પડતા હોય એ. તમને પ્રશ્ન આખે આખો તો કે આખે આખો પ્રશ્ન છે ને એ તો કે 3 માર્ક્સમાં ભેગો પૂછે. કઈ રીતના? તો કે એ પ્રશ્ન એવો પૂછે કે ધાતુ અને અધાતુના અપવાદ વર્ણવો અથવા ધાતુ અને અધાતુના અપવાદ લખો, તો તમારે તો કે તમારે આના 3 અને આના 4 એમ ટોટલ 7 અપવાદ લખવાના થાય. ક્લિયર? કયા કયા ગુણધર્મમાં અપવાદ છે? તો કે એક છે એ તો કે ઘન સ્વરૂપમાં ધાતુ હોય પણ પારો છે એ પ્રવાહી સ્વરૂપમાં છે. બીજો તો કે ધાતુને ચપ્પુ વડે કાપી ન શકાય, પણ સોડિયમ અને પોટેશિયમ છે એ તો કે ધાતુ હોવા છતાં પણ ચપ્પુ વડે કાપી શકાય. ત્રીજો કે ધાતુના ઉત્કલન બિંદુ અને ગલન બિંદુ સામાન્ય રીતે ઊંચા હોય, પણ ગેલિયમ અને સીઝિયમ એ બે તત્વ અથવા તો બે ધાતુ એવા છે કે જે ધાતુ હોવા છતાં પણ નીચા ગલન બિંદુ ઉત્કલન બિંદુ ધરાવે. અધાતુમાં તો કે અધાતુ છે એ સામાન્ય રીતે એની અવસ્થા કેવી હોય? તો કાં તો ઘન હોય કાં તો વાયુ હોય. પણ બ્રોમિન છે એ તો કે અધાતુ હોવા છતાં પણ કયા સ્વરૂપે છે? તો કે પ્રવાહી સ્વરૂપે છે. પછી તો કે ચળકાટવાળી સપાટી ન ધરાવે અધાતુ, એ ધાતુનું કામ છે કે ચળકાટવાળી સપાટી ધરાવે. પણ આયોડિન છે એ તો કે આયોડિન છે એવી વસ્તુ છે કે જે અધાતુ હોવા છતાં પણ કેવી છે? તો કે ચળકાટવાળી સપાટી ધરાવે. પછી એનો અપવાદ બીજો કેવો હોય? તો કે અધાતુના ગલન બિંદુ ઉત્કલન બિંદુ નીચા હોય, પરંતુ હીરો છે હીરો એ તો કે ખૂબ જ મજબૂત હોય. છોકરાઓ, હીરો છે ને હીરો એ તો કે ખૂબ જ મજબૂત હોય, ચતુષ્ફલકીય રચના ધરાવે.
એ તો કે એ છે ને એક કાર્બન એના બીજા 4 કાર્બન હારે જોડાયેલો હોય. ટોટલ 4 કાર્બન હારે તો કે ચતુષ્ફલકીય રચના બનાવે. એની અંદર તો કે એની અંદર બોન્ડિંગ હોય એ ખૂબ જ મજબૂત હોય. બરાબર છે. એટલા માટે એ ઊંચા ગલનબિંદુ અને ઊંચા ઉત્કલન બિંદુ ધરાવે અધાતુ હોવા છતાં પણ. ઓકે, પછીની વાત કરીએ તો કે અધાતુ વિદ્યુતના અવાહક હોય, પણ ગ્રેફાઇટ છે એ અધાતુ હોવા છતાં પણ વિદ્યુતની કેવી છે તો કે સુવાહક છે. આ એનો અપવાદ થયો. તો કે આમ અપવાદ છે એ તમારે તો કે 3 માર્ક્સની અંદર લખવાના થાય, ધાતુ અને અધાતુ બંનેના. જો એના ગુણધર્મ યાદ હોય તો કે તો અપવાદ તમે ઇઝીલી લખી શકો. એમાં તો કે એમાં કોઈ પણ જાતનું તો કે ધાંધિયા થાય નહીં. હવે વાત એના તો કે એના ધાતુને અધાતુને હળગાવવાથી શું થાય. પણ એની પહેલાં એક વખત આમાં નજર ફેરવી લ્યો. રેડી છોકરાઓ? હવે વાત કરવાની શું કહેતો હતો કે હળગાવવાની વાત હતી. મતલબ તો કે ધાતુ અને અધાતુના ઓક્સાઇડ છે એ તો કે એ કેવા પ્રકારના ગુણધર્મ ધરાવે ને એની વાત કરવાની છે. હવે પહેલી વસ્તુ તો એ કે ધાતુ અને અધાતુના ઓક્સાઇડ એટલે શું? તો કે હું દર વખતે કહેતો આવું કે જો ધાતુ સાથે કે અધાતુ સાથે ઓક્સિજન સંયોજાય, યાની કે ઓક્સિજન જોડાય તો એના ઓક્સાઇડ બનાવે, હાઇડ્રોજન જોડાય તો એના હાઇડ્રાઇડ બનાવે, હાઇડ્રોક્સાઇડ સમૂહ જોડાય તો એના હાઇડ્રોક્સાઇડ બનાવે, કાર્બોનેટ સમૂહ જોડાય CO3 સમૂહ તો એના કાર્બાઇડ બનાવે. આ રીતના હું વાત કરતો હોઉં. બરાબર છે. આપણે વાત કરવાની છે એના ઓક્સાઇડની વાત કરવાની છે. તો ધાતુ કે અધાતુના ઓક્સાઇડ ક્યારે બને તો કે એની હારે શું સંયોજાશે તો કે ઓક્સિજન સંયોજાશે. હવે એ ઓક્સાઇડ છે એ કયા પ્રકારના ગુણધર્મ ધરાવે, એસિડિક કે બેઝિક, એની વાત કરવાની છે. આ વાત ઓલરેડી મેં તમને તો કે ચેપ્ટર નંબર 2 ની અંદર કરી હતી. એસિડના રાસાયણિક ગુણધર્મમાં વાત કરી હતી. ધાત્વિય ઓક્સાઇડ અને અધાત્વિય ઓક્સાઇડ આવ્યા હતા ત્યાં. અહીંયા પણ આવ્યા તો અહીંયા પણ વાત કરી નાખીએ. પ્રશ્ન મારો એવો છે કે ધાત્વિય ઓક્સાઇડ અથવા તો આમ ધાતુ અને અધાતુના ઓક્સાઇડ સ્વભાવે કેવા હોય છે? રેડી? ધાતુ અને અધાતુના ઓક્સાઇડ સ્વભાવે કેવા હોય એની વાત કરવી. તો સૌથી પહેલાં એના ઓક્સાઇડ બનાવીએ. કોઈ પણ વસ્તુને હળગાવો તો એના માટે જરૂર શું પડે તો હવાની હાજરી. ધોરણ 6-7 ની અંદર તમે ભણતા કે મેં એક મીણબત્તી લીધી, મીણબત્તીને મેં સળગાવ્યા પછી એના ઉપર ગ્લાસ ઊંધો રાખ્યો, થોડીક વાર હળગી પછી ઓલાઈ ગઈ. આવું ભણતા તમે. ત્યાં એવું સાબિત કરતા હતા કે સળગવા માટે ઓક્સિજન હોવો જરૂરી છે. યાની કે ઓક્સિજન છે એ દહન પોષક વાયુ છે, હવાની હાજરીમાં સળગશે. કોઈ પણ વસ્તુ સળગશે એ હવાની તો કે હાજરીમાં સળગશે. હવે હું એક ધાતુ લઉં, એ ધાતુને હવાની હાજરીમાં સળગાવું તો મને મળશે એના તો કે ઓક્સાઇડ મળશે. ઓકે, હું વાત કરું કે મેગ્નેશિયમની પટ્ટી. મેગ્નેશિયમ કેવું છે તો કે ધાતુ છે. શું કામ ધાતુ છે તો કે મેગ્નેશિયમ બોલે તો 2H2 બાહ્યતમ કક્ષામાં 2 ઇલેક્ટ્રોન, બાહ્યતમ કક્ષામાં 2 હોય તો એ સ્વભાવે તો કે ધાતુ હોય. ઓકે, મેગ્નેશિયમની પટ્ટીને તો કે મેગ્નેશિયમની પટ્ટીને હવાની હાજરીમાં સળગાવતા શું થાય તો કે મેગ્નેશિયમની પટ્ટીને હવાની હાજરીમાં સળગાવો તો કે આવું થાય કે મેં એક તો કે મેગ્નેશિયમની પટ્ટી લીધી અને હવાની હાજરીમાં યાની કે O2 હવાની હાજરીમાં સળગાવી તો મને મળશે તો કે મેગ્નેશિયમ ઓક્સાઇડ મળશે. જોજો જરા સમીકરણ સંતુલિત છે ખરું તો કે નહીં. અહીંયા 2 ઓક્સિજન, અહીંયા 1 ઓક્સિજન 2 વડે ગુણું તો મેગ્નેશિયમ 2 થઈ ગયા, અહીંયા 1, આને પણ હું 2 વડે ગુણું. આ મેળો એ મને તો કે મેગ્નેશિયમ ઓક્સાઇડ ધાતુનો ઓક્સાઇડ મેળો.
હવે આ ધાતુના ઓક્સાઇડને તો કે ધાતુના ઓક્સાઇડને હું શું કરું તો કે એક પાણી લઉં, એક પાત્રમાં પાણી લીધું, એમાં તો કે એમાં ધાતુનો ઓક્સાઇડ મેગ્નેશિયમ ઓક્સાઇડ યાની કે તો કે શું હશે ખબર તો કે મેગ્નેશિયમની પટ્ટીને હળગાવો ને તો નીચે એની રાખ મળશે. એ રાખ હશે એ શું તો કે મેગ્નેશિયમ ઓક્સાઇડ હશે. હવે એ રાખને તો કે પાણીમાં હું દ્રાવ્ય કરું, થાય એટલી દ્રાવ્ય કરું, એનું દ્રાવણ બનાવું, ત્યાર પછી તો કે લિટમસ પત્ર વડે ચેક કરું. બરાબર, તો કે તો મને ખબર પડી જાય શું પડશે કે લિટમસ પત્રમાં આપણે વાત કરી હતી, લિટમસ પત્રમાં આપણે આવી વાત કરી હતી, અહીંયા લખું ઉપર હું એ ભૂલા બે લાભુ યાની કે એસિડ ભૂરા લિટમસ પત્રને લાલ બનાવે અને બેઝ લાલ લિટમસ પત્રને ભૂરું બનાવે. ઓકે, મેગ્નેશિયમ ઓક્સાઇડનું દ્રાવણ બન્યું, એમાં હું બંને લિટમસ પત્ર નાખીશ, મને શું મળશે એ હમણાં ખબર પડશે. હમણાં તમને પૂછું આને તો આને પહેલાં હું સાબિત કરું, કઈ રીતના સાબિત કરીશ. આગળ તો કે આગળ એક વાત આપણે ભણી ગયા, જો આ બધી એકબીજા સાથે તો કે એકબીજા સાથે સંબંધ ધરાવે. એસિડિક ઓક્સાઇડ અને બીજી વસ્તુ ભણાય તો કે બેઝિક ઓક્સાઇડ. એસિડિક ઓક્સાઇડ કોને કહેવાય અને બેઝિક ઓક્સાઇડ કોને કહેવાય? વ્યાખ્યા તો કે વ્યાખ્યા તમે ઓલરેડી ભણી ગયા. વ્યાખ્યા કંઈક આવી હતી કે જે ઓક્સાઇડ પાણી સાથેની પ્રક્રિયાથી એસિડ બનાવે તે ઓક્સાઇડને એસિડિક ઓક્સાઇડ કહે છે. આવું ભણ્યા કે નહીં? અને બેઝિક ઓક્સાઇડમાં તો કે જે ઓક્સાઇડ પાણી સાથેની પ્રક્રિયાથી બેઝ બનાવે તે ઓક્સાઇડને બેઝિક ઓક્સાઇડ કહે છે. ઓકે, આ વસ્તુને ધ્યાન રાખજો ભાઈ, આ વસ્તુને હું હાઇલાઇટ કરું. રેડી? આ વસ્તુને ધ્યાનમાં રાખજો. હમણાં સાબિત કરીએ. આ વસ્તુ મેં લીધી એ ધાતુનો ઓક્સાઇડ બનાવ્યો મેં, ધાતુનો ઓક્સાઇડ. હવે તો કે હવે આ ધાતુના ઓક્સાઇડની હું પાણી સાથે પ્રક્રિયા કરું, સમજો ખાસ. આ ધાતુના ઓક્સાઇડની હું પાણી સાથે પ્રક્રિયા કરું અને મને એસિડ મળે તો ધાતુનો ઓક્સાઇડ એસિડિક ઓક્સાઇડ હશે. જો હું ધાતુના ઓક્સાઇડની બેઝ સાથે પાણી સાથે પ્રક્રિયા કરું અને મને બેઝ મળશે તો ધાતુનો ઓક્સાઇડ બેઝિક ઓક્સાઇડ હશે. જોઈએ, ખબર પડે હમણાં. ધાતુનો ઓક્સાઇડ કયો લીધો મેં તો કે મેગ્નેશિયમ ઓક્સાઇડ લીધો. હવે તો કે હવે મેગ્નેશિયમ ઓક્સાઇડની હું પ્રક્રિયા કોની હારે કરું તો કે પાણી હારે કરું. મેગ્નેશિયમ ઓક્સાઇડની પાણી સાથેની પ્રક્રિયાથી તો કે મેગ્નેશિયમની ઓક્સાઇડની પાણી સાથેની પ્રક્રિયાથી મને મળશે મેગ્નેશિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ મળશે. બેઝ એ હાઇડ્રોક્સાઇડ ધરાવતું એવું દ્રાવણ છે કે જેના જલીય દ્રાવણમાં OH માઇનસ આયન ઉત્પન્ન થાય. અહીંયા તો કે અહીંયા બે આયન છે, એક છે Mg+2 અને OH માઇનસ. હવે મને કહું છું આ સ્વભાવે કેવું હશે? આ સ્વભાવે કેવું હશે? આ સ્વભાવે હશે તો કે OH ઉત્પન્ન થયો તો આ સ્વભાવે હશે કેવું હશે તો કે બેઝ હશે. જે ઓક્સાઇડની પાણી સાથેની પ્રક્રિયાથી બેઝ મળે છે, સમજો ખાસ, જે ઓક્સાઇડની પાણી સાથેની પ્રક્રિયાથી બેઝ મળે છે એવા ઓક્સાઇડને બેઝિક ઓક્સાઇડ કહેવાય. તો ધાતુનો ઓક્સાઇડ છે એ સ્વભાવે કેવો હશે? બેઝ હશે. ધાતુનો ઓક્સાઇડ સ્વભાવે કેવો હશે? બેઝ હશે. તો કે તો આ છે ધાતુનો ઓક્સાઇડ. એની મેં પાણી સાથે પ્રક્રિયા કરી તો બેઝ મળ્યું. તો ધાતુના ઓક્સાઇડની પાણી સાથેની પ્રક્રિયાથી બેઝ મળે તો કે તો હું કહી શકું કે ધાતુના ઓક્સાઇડ સ્વભાવે બેઝિક ઓક્સાઇડ
હશે. 1 માર્ક્સનો પ્રશ્ન કે ધાતુના ઓક્સાઇડ સ્વભાવે ખાલી જગ્યા હોય છે. ખાસ આઈએમપી પ્રશ્ન 1 માર્ક્સ માટે. તો ધાતુના ઓક્સાઇડ સ્વભાવે કેવા હોય? તો કે બેઝિક હોય. શું કામ? તો કે જે ઓક્સાઇડની પાણી સાથેની પ્રક્રિયાથી બેઝ મળે એને તો કે બેઝિક ઓક્સાઇડ કહેવાય એવું ભેણા. રેડી? તો ધાતુના ઓક્સાઇડની પાણી સાથેની પ્રક્રિયાથી મને મળ્યું બેઝ. તો ધાતુનો ઓક્સાઇડ સ્વભાવે કેવો હશે? તો કે બેઝિક હશે. થાય ક્લિયર? વસ્તુ નંબર 2. હવે તો કે પાણીમાં દ્રાવણ બનાવ્યું એટલે મને મળ્યું એ તો કે મેં હમણાં વાત કરી હતી ને કે ધાતુના ઓક્સાઇડનું પાણીમાં દ્રાવણ બનાવવાનું એટલે મને મળ્યું આ. હવે આની અંદર તો કે આની અંદર હું લિટમસ પત્ર નાખું. હું નાખું લિટમસ પત્ર નાખું તો લિટમસ પત્રમાં શું ફેરફાર થાય? શું ફેરફાર થાય? શું ફેરફાર થાય? તો કે લાલ લિટમસ પત્ર. રેડી? લાલ લિટમસ પત્ર કેવું બનશે? તો કે ભૂરું બનશે. હવે લાલ લિટમસ પત્ર ભૂરું બનતું હોય તો એ શું હોય? તો કે એ બેઝ હોય. ઓકે, તો આ હશે એ શું હશે? તો કે બેઝ હશે. થાય ક્લિયર? તો ધાત્વિય ઓક્સાઇડ હશે એ સ્વભાવે બેઝ હશે. હવે હું તો કે હવે હું એક અધાતુ લઉં. હવે એ અધાતુને હળગાવું તો એ હળગશે એ કોની હાજરીમાં હળગશે? તો કે એ હળગશે તો કે હવાની હાજરીમાં સળગશે અને બનાવશે તો કે એના ઓક્સાઇડ બનાવશે. અધાતુના ઓક્સાઇડ માટે શું થાય? તો કે મેં અધાતુ તરીકે તો કે સલ્ફર લીધું, એને મેં ઓક્સિજનની સાથે પ્રક્રિયા કરી, મને મળ્યું એ તો કે સલ્ફર ડાયોક્સાઇડ મળ્યું. મળ્યું કે નહીં? હવે તો કે હવે હું તમને કહું. શું કહું? તો કે હું તમને આમ કહું. જે ઓક્સાઇડની પાણી સાથેની પ્રક્રિયાથી આ મળ્યું એ હું મળ્યું? આ મળ્યું એ હું મળ્યું? તો કે આ મને મળ્યું એ તો કે આ મળ્યું એ શું મળ્યું? તો કે H2SO3. H2SO3 બોલે તો સલ્ફ્યુરસ એસિડ. મેં કીધું તું ઓછો રસ વધુ રીક. ઓકે, H2SO4 હોત તો કે તો સલ્ફ્યુરિક એસિડ થાત. આ છે H2SO3 છે તો સલ્ફ્યુરસ એસિડ છે. જો સમજજો, અહીંયા લીધું એ તો કે અહીંયા લીધું એ મેં શું લીધું? તો કે અધાતુના ઓક્સાઇડ એની મેં પાણી સાથે પ્રક્રિયા કરી તો મને મળ્યું એ એસિડ મળ્યું. તો હવે સમજજો કે જે ઓક્સાઇડ પાણી સાથેની પ્રક્રિયાથી એસિડ આપે, જે ઓક્સાઇડ પાણી સાથેની પ્રક્રિયાથી એસિડ બનાવે તે ઓક્સાઇડને એસિડિક ઓક્સાઇડ કહેવાય. આ કયા ઓક્સાઇડ છે? તો કે અધાતુના ઓક્સાઇડ પાણી સાથેની પ્રક્રિયાથી એસિડ આપે. આવી જાઓ પાછા. અધાતુના ઓક્સાઇડ પાણી સાથેની પ્રક્રિયાથી એસિડ આપે તો એ કયા પ્રકારના થાય? તો કે એસિડિક ઓક્સાઇડ. આમાં હું લિટમસ પત્ર નાખું તો કે આમાં હું લિટમસ પત્ર નાખું તો શું થાય? તો કે આમાં ભૂરું લિટમસ પત્ર લાલ બને. સમજાય? તો કે તો વસ્તુ કેવી થાય? તો કે વસ્તુ આવી થાય કે સોરી આમ થાય. અધાતુના ઓક્સાઇડ સ્વભાવે એસિડિક હોય છે. અહીંયા તો કે અહીંયા 2 માર્ક્સનો પ્રશ્ન. એક તો કે એક આ હતા, ધાતુના ઓક્સાઇડ સ્વભાવે બેઝિક હોય, અધાતુના ઓક્સાઇડ સ્વભાવે એસિડિક હોય. ક્લિયર થાય છે છોકરાઓ? કર્યું હું તો કે આ વ્યાખ્યા મને યાદ હતી, એસિડિક ઓક્સાઇડ અને બેઝિક ઓક્સાઇડ. હજી એક વસ્તુ હું તમને કહું. હજી હું એક વસ્તુ તમને હું કહું કે તટસ્થીકરણની પ્રક્રિયા આપણે ભણ્યા હતા. કોની પ્રક્રિયા ભણ્યા હતા? તો કે તટસ્થીકરણની પ્રક્રિયા. તટસ્થીકરણની પ્રક્રિયા કઈ હતી? તો કે તટસ્થીકરણની પ્રક્રિયા આવી કંઈક હતી કે એસિડ પ્લસ બેઝ ઇટ ગિવ્સ ક્ષાર પ્લસ પાણી. હતી કે નહીં? હતી કે નહીં? હતી કે નહીં? તો કે આ હતી. તો આમાં
તો કે આમાં છે ને આમાં એસિડની જગ્યાએ તો કે એસિડની જગ્યાએ તમે છે ને અધાતુનો ઓક્સાઇડ ગમે એ મૂકી દો અને બેઝની જગ્યાએ છે ને ધાતુનો ઓક્સાઇડ મૂકી દો તો કે તો તમને ક્ષાર અને પાણી મળશે. મતલબ તો કે એસિડની જગ્યાએ અધાતુનો ઓક્સાઇડ લઈ અને બેઝ સાથે પ્રક્રિયા કરો તો કે ક્ષાર અને પાણી મળે. બેઝની જગ્યાએ ધાતુનો ઓક્સાઇડ મૂકી અને એસિડ અને ધાતુના ઓક્સાઇડની પ્રક્રિયા કરો તો ક્ષાર અને પાણી મળે. તો કે તો આની જગ્યાએ તો કે બેઝની જગ્યાએ ધાતુનો ઓક્સાઇડ મૂક્યો તો એ ક્ષાર ને પાણી મળે. તો કે તો ધાતુનો ઓક્સાઇડ એ સ્વભાવે કેવો હશે? તો કે બેઝ હશે. સમજાય છે કે નથી સમજાતું? રેડી? અને અહીંયા તો કે અહીંયા અધાતુનો કોઈ ઓક્સાઇડ મૂક્યો હોય તો કે તો એની બેઝ સાથેની પ્રક્રિયાથી પણ તો કે ક્ષાર અને પાણી મળે. તો આ રીતના ઓક્સાઇડ છે ધાતુના અને અધાતુના ઓક્સાઇડ સ્વભાવે કેવા હોય એ વસ્તુ તો કે સાબિત થઈ શકે. તો અહીંથી એમ પણ તમને પૂછે કે ધાતુના અને અધાતુના ઓક્સાઇડની પાણી સાથેની પ્રક્રિયાઓ લખો. શું પૂછે? કે ધાતુના ઓક્સાઇડ અને અધાતુના ઓક્સાઇડની પાણી સાથેની પ્રક્રિયા. તો આ જ વસ્તુ થાય કે આ ધાતુના ઓક્સાઇડની પાણી સાથેની પ્રક્રિયા, અધાતુના ઓક્સાઇડની પાણી સાથેની પ્રક્રિયા. અમુક પ્રશ્ન આવા પણ પૂછી લે. આમ આપી દે કે MgO પ્લસ H2O ઇટ ગિવ્સ ખાલી જગ્યા. જો આવા એ પ્રશ્ન હોય તો કે તો યાદ આવવું જોઈએ કે ધાતુનો ઓક્સાઇડ પ્લસ પાણી તો મળે એ બેઝ મળે. આ વસ્તુ મળે. ઓકે, એટલે આમાંથી એક માર્ક્સના પ્રશ્ન નીકળે એ તો જ આવડે કે જો વ્યવસ્થિત રીતના પ્રશ્ન કર્યો હોય. સમજાઈશ? એટલા માટે પ્રશ્નને વ્યવસ્થિત રીતના સમજવાનો. રેડી? આ જ પ્રશ્ન તમારો એવો થાય. બીજો એક પ્રશ્ન શું આપ્યો કે મેગ્નેશિયમની પટ્ટી અને સલ્ફરના પાવડરને સળગાવતા મળતી નીપજ કયો ગુણધર્મ ધરાવે છે તેની લિટમસ પત્ર પર શું અસર થાય છે? ભાઈ એ જોયું જ છે કે મેગ્નેશિયમની પટ્ટીને હળગાવતા એ લિટમસ પત્ર ઉપર કેવી અસર આપશે? તો કે મેગ્નેશિયમની પટ્ટી હળગાવતા એ તો કે એનો ઓક્સાઇડ પાણી સાથેની પ્રક્રિયાથી તો કે બેઝ બનાવશે અને બેઝ બનાવશે તો કે લાલ લિટમસ પત્રને ભૂરું કરશે. સલ્ફરને તો કે સલ્ફરને હળગાવતા સલ્ફર ડાયોક્સાઇડ મળશે. એ સલ્ફર ડાયોક્સાઇડ કેવી પ્રકારની આપશે? તો કે ભૂરાને લાલ બનાવશે. શું કામ? તો કે અધાતુનો ઓક્સાઇડ છે એની પાણી સાથેની પ્રક્રિયાથી તો કે એસિડ મળે છે. એટલા માટે અધાતુનો ઓક્સાઇડ છે એ સ્વભાવે એસિડિક હોય, ધાતુનો ઓક્સાઇડ છે એ સ્વભાવે તો કે બેઝિક હોય. સિમ્પલ વસ્તુ છે છોકરાઓ, કંઈ લાંબુ જાજુ છે નહીં. વ્યવસ્થિત રીતના સમજવાની જરૂર છે. રેડી? હજી હું એક વખત ભાર દઈને કહું અહીંથી તો અહીંથી બે પ્રશ્ન એક માર્ક્સના નીકળે ખાસ કે ધાતુના ઓક્સાઇડ અથવા તો ધાત્વીય ઓક્સાઇડ સ્વભાવે ખાલી જગ્યા હોય અને અધાત્વીય ઓક્સાઇડ સ્વભાવે ખાલી જગ્યા હોય. છોકરાઓ એ પ્રશ્નના તો કે માર્ક્સ રોકડો આવવો જોઈએ, એ મગજમાં બેસી જવું જોઈએ. શું કામ? તો કે આ રીતની આપણે પ્રક્રિયા કરી કાયદેસરની વસ્તુ આપણે સમજ્યા. તો કે તો હજી એક વખત કહું કે ધાતુના ઓક્સાઇડ યાની કે ધાત્વીય ઓક્સાઇડ સ્વભાવે બેઝ હોય, અધાતુના ઓક્સાઇડ યાની કે અધાત્વીય ઓક્સાઇડ સ્વભાવે એસિડિક હોય. ક્લિયર? તો આ વાત ભૂલાય નહીં. રાતે ઉઠાડીને કોઈક પૂછે કે એ ભાઈ ધાતુના ઓક્સાઇડ સ્વભાવે કેવા? તો કે ફટ દેખીને જવાબ આપવો જોઈએ કે ધાતુના ઓક્સાઇડ સ્વભાવે બેઝ. અધાતુના ઓક્સાઇડ કેવા? તો કે અધાતુના ઓક્સાઇડ સ્વભાવે એસિડિક. એ વસ્તુ ભૂલાવી જોઈએ નહીં. થાય છે ક્લિયર? ઓકે, તો આજ માટે આ બે પ્રશ્ન ખાસ અપવાદવાળો પણ કરવો જ. પ્રશ્ન કરવો જ કર્યા જેવો પ્રશ્ન છે. અને આ પ્રશ્ન પણ તો કે સમજ્યા જેવો પ્રશ્ન છે. અહીંથી તો કે ટૂંકા પ્રશ્ન ઘણા નીકળી શકે. આવી પ્રક્રિયા અધૂરી આપી દે તો કે તો તમે ગોથા મારો એમ ન હાલે. પ્રક્રિયા કાયદેસરની આપણે કરેલી છે, પ્રક્રિયાને ગોખાઈની કોઈ દી. એ તો ખબર ને તમને? ઓકે, તો આજ માટે અહીંયા સુધી રાખીએ. આવતી વખતે એના પછીની વાત કરશું, એના રાસાયણિક ગુણધર્મની વાત કરશું, ધાતુ અને અધાતુના. ક્લિયર? તો આજ માટે એટલું.